ओम व्यासापदमाधनजन विपुल कटकटी पद्मपत्राय दक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन वर्णजुतां शुभ्रवस्त्रोत्तरीयां लक्ष्मी देव्यै गजेन्द्रै मणिगण घटितै स्नापिता हेमकुंभै नित्यं सापतमहस्ता वसतु मम गृहे सर्वमंगलजुगुतम। भगवती महालक्ष्मी देवींकर अपार करुणारू आज करुण एकता महामंत्र तांकर वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस रे मां निकट तांकर आराध्य जो लेखनी पूजा करते मु निजको गर्व अनुभव कर कारण जहा पुराणा संस्कृति एवं परंपरा को से बजाय रखिंट बड़ भाग्यर कथा। मु सब पूर्व कहती ये कथा समस्ते उत्तरदायित्व मान शिखई दे उचित एवं से अनुप्राणित हेबे से प्रेरणा देवाटा निहाती जरूरी एवं समस्ते यहाँ करेंगे बोली ये प्रेरणा पिला पर पीढ़ी की देवे बोली मोर आशा और विश्वास। कार्यक्रम आरंभ करवा मु आमर प्रतिष्ठाता एवं चेयरमैन श्रीजुक्त सुकांत कुमार दास बाबुली भाई को मंच पर को निमंत्रण करुच्ची। बाबुली भाई आपण आसतु आज 9 वर्ष आमको आगे आगे नहीं आपण नेतृत्व में आम आग को बढ़ुचु एवं आसन ग्रहण करूँ। प्रायतः आमर आउ जड़े सचिव अच्छा अनिल महांती भाई सी जमी हेले जोटी था प्रतिष्ठा दिवस निश्चय भाव में आसिक जोगदेवे
ମୋ ଭାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଉପଦେଶରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କି ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ଆମର ଅଭିମାନ, ରାତି 2ଟାରେ ଡାକିଲେ ବି ଫୋନଟା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ କାନୁନଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା। କିଛି ଅଭିମାନ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଫିଜିକାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କରୋନା ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅଲେଖ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଲେଖ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇକି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଲେଖ ମହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇକି ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଳା ପରିଷଦର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଭାଇକି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅପୂର୍ବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୟ ଭାଇ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କି କରୋନା ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। আজি অক্ষয় তৃতীয়া। তো অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে প্রভু পরশুরামଙ୍କର আজ জন্ম এবং মাতা গঙ্গা মাতা পৃথিবী পৃষ্ঠକୁ আজ দিନରେ আগমন କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଦିନ ଆମର ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା। ତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ଖାଲି ଭାଇମାନେ କଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର 2 ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ବୋହୂମାନେ କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅସୀମା ଭାଉଜ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ఓం వ్యాసాపదమాధనజ్జన విపుల కటికటి పద్మపత్రాయ దగ్ధీ గంభీరావర్తనాభీస్తన వరుణజుతాం శుభ్రవస్త్రోత్తరీయాం
लक्ष्मी देव्यै गजेन्द्रै मणिगण घटितै स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सापतमहस्तावसतु मम गृहे सर्वमङ्गलजुगुतम्। ମୁଁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ଦାସକୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। हैप्पी बर्थडे कर्णकता महामंच। हैप्पी बर्थडे कर्णकता महामंच। हैप्पी बर्थडे कर्णकता महामंच। सोनकत्र दिवस आयुष्मान भव। सोनकत्र दिवस आयुष्मान भव। आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। टिके समस्ते टिके छिड़ा है कि कहब हम जगन्नाथ कौन एत भूली गले आम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चित्रगुप्त महाराज की चित्रगुप्त महाराज की चित्रगुप्त महाराज की। कर्ण एकता महामंच कर्ण एकता महामंच कर्ण एकता महामंच। धन्यवाद। आज बहु प्रतीक्षित अष्टम सौनक्षत्र दिवस। यही दिवस रे मते ये मीटिंग रे सभापतित्व दायित्व देइथिबारु मु समस्त को नमस्कार करुच्ची। समस्त पाखे मु आभारी। आमर वर्तमान स्वर्गत संजय पट्टनायक ताको नाम ही ताकर परिचय ताको बाबद मु कौन कहबी। कर्ण एकता महामंच जेबेठू आरंभ हेइची सेबेठू से आम सागर ओतप्रोत भाव में जड़ित। व्यक्तिगत भाव में मो परिवार सहित भी जड़ित। मो मिसेस बसीची मोर झील बाहागर हो मो भौणीर डेथ हो कि बापांकर डेथ हो सबू क्षेत्र में सी आसिक आम घर पहुँची। व्योमकेश भाई ये बसची संजय भाई तो आज आम गण में नहांती। व्योमकेश भाई ये बसची सी तार मुख साक्षी। फोन गोटे करी माने जेमी आसिक पहुँचे गोटे पद गोटे अनुभूति मुझे कहूँ हुए तो भगवान ताकू एत शीघ्र आम पाखु नहीं जी बोली आम गोटे प्रतिष्ठा दिवस करूँ। गोटे फोन करी संजय भाई मुझे भाई सार डाके मत कहते तू सार कौन डाकुच मत भाई डाक मुझे संजय भाई आम एमती कर मैडम धरी जमी आसिक पहुँचब आम भुवनेश्वर से आसिक पहुँची एत खुशी थे से दिन ना न कहया भल मुझे खुशी हवा भी देखनी। समस्त से मिशिंट ये लिपु सान भौणी बसी मिछ कथा कहूनी ताकू कहले तू कहीं मन दुख कर बसचु ना मोर किसी कहीं व्यस्त हो कर्ण एकता परिवार तो अच्छी व्यस्त जमा होना। पढ़ाऊे संध्या टाइम हो गला पढ़ाऊे डाक संजय भाई आम गोटे ग्रुप फटो उठिनी गोटे आसिले केवे कि कहती मत से दिन कहले बाबुल बाबू तुम सागर मोर गोटे फटो उठेबा। मलय बाबू हूँ तार मुख साक्षी। मलय बाबू थे निश्चित भाव में से देखि फटो उठेलु नाची भी समस्त सागर मिसी समस्त को कही गोटी गोटी समस्त को कही मो घर को आस जिते आसुच मो घर को आस। नियतिर विचार बोधे अलग थिला से एत भल मनीष को आमठू से नहीं गले आम पे कौन थे से आम जाचु से जहाँ हो से आम गण में नहांती परिवार को अनुरोध करूँ अनुरोध रक्षा कर बहुमूल्य समय दे से आसी पहुँची से कृतज्ञ धन्यवाद जनाऊँ। वर्तमान आसतु से महान आत्मार सद्गति 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करिबा।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କରଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଗଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବି। 2015-16 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଫେସବୁକ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ସେଠୀ ସମାଜ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜ, ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ହିଁ ନଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କର୍ଣ୍ଣମାନେ କାହିଁକି? ଆମ ଜାତି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ପଢ଼ୁଆ ଜାତି, ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ନ ଗଢ଼ିବା? ଗୋଟେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ମୋର ବନ୍ଧୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଲେଖନୀ ପୂଜା କରିଥିଲୁ 2018 ମସିହା ବୁଧବାର, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ପାଖରେ ସେ ପୂଜାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଯାହାକି ଆଜି 8ମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, 9ମ ବର୍ଷ। ଆଜିଠୁ ବୋଧେ ରାତି 12ଟାରେ ବୋଧେ 9ମ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଅନୁଭବୀ, ବୟସ୍କ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ କରଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ କ'ଣ କରିଛି ବିଗତ ଦିନରେ 2018 ମସିହାରୁ 2026 ମସିହା ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ବି କରିଛି। ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲମା ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିଛୁ। ଫନି ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ପେଟକଟା, ପୁରୀ ପେଟକଟା, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ପେଟକଟାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଦେଇଥିଲୁ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି କରଣ ସମାଜ ଆମକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକି ସିଏ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କରଣ ସମାଜ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ଅଳାବଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କୁନି ଶିଶୁ ଧାବକ, 3 ବର୍ଷର ପିଲା, ସିଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମାନେ ବାଲିକୁଦାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର 18 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସିଏ ଦୌଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ କାଷ୍ଟର ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ଦେଇଥିଲୁ। ଖେଳକୁଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉ କି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ରାଉରକେଲାରେ ବି କୋଇଲନଗରଠାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସେଠି କରିଥିଲୁ। ଦିବାରାତ୍ରି ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଖବର ଆସେ, ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ଆମର କରଣ ଏକତା ମଞ୍ଚର ତରଫରୁ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି କରଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ, ତା ଆଶ୍ରମ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଥିଲାବେଳେ ବୋଧେ ବନ୍ଦିନୀ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାସକ ପାଇଁ ରାସନ ଫାସନ ସବୁ ଦେଇକି ସେଠୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ କରଣ ଝିଅର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଜନ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ଜଣେ ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଦେଇଥିଲୁ। ଚିଟୁ ଆମ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି, ରଜନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦଶା ଦିନ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକି ତାର ଏକାଦଶରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପ୍ରତିଭା ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଏବଂ ନାଉଗାଁରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇକି ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାସନ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲୁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସାରିଛୁ। କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର ଭିଜନ, କରଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଯୁବପିଢ଼ିକି ସଶକ୍ତ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଭାବେ
ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଏବେ ମଝିରେ ଥରେ ମୁଁ ଲେଖନୀ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଲେଖନୀ। କାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ନା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାର, ସିଏ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ସମାଜର ଅଧିକାର ଓ ହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ଓ ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ବି ଉଚିତ। ଯୁବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଓ ସମାନତା ରହିବା ଦରକାର। ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ନିଷ୍ଠା ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ସେବା ମନୋଭାବ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ସମାଜ ଏବଂ ଆମ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଜିନିଷ କହିଲି, ହୁଏତ ବୋଧେ ଆମ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତେ, ଆମ ଜାତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି ଏ ଜାତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ସୌମ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ, ଯାହା ଆଜି ବାବୁଲ ଭାଇ କହିଲେ, ଏ କରୋନା ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସୌମ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚମିକ ହନୁମାନ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି 8 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଆଜି, ଆଗକୁ ନବମ ବର୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ କରୋନା ଏକତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବା। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯେମିତି ଜାତି ଭାଇ ପ୍ରଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ହେଲେ ସବୁ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଡ଼ି ବସନ୍ତି। ଆଜି ତାକୁ ଏକଘରିଆ କରନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେଇ ଜାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଜାତି ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଏକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ପ୍ରତି ଜାତିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏକତା ଅଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ କରୋନା ଜାତିର କାହିଁ ଏକତା ନ ରହିବ। ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କରୋନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କରୋନାର ଏକତା, ଏ କରୋନା ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ସାହ, ଏ କରୋନା ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ କରୋନା ଏକତା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବ। କଣ ଜାତିର ପଦେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ଜାତିଟା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ବେଟା। କଣ ଜାତି ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି, ଯଦି ଖାଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସେ ତାର ଜାତିଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧା। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, କେହି ମୋତେ ମୋର ନଥିଲେ, କେହି ଗଡ଼ଫାଦର ନଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ବାପା ହରେଇଦେଲି। ଭୈରବ ମହାନ୍ତି ଥାନ୍ତି ବାରଡି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ସର୍ବସର୍ବା, ସିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫଟୋ ଲେଖା ହିସାବରେ। ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମଦନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏକାବେଳକରେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାତିର ନାଁଟା ଜାଣିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ସିଏ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ଜାଣିକି ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଜାତିର ଇଏ ଅଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛୁ। ମୋତେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1917 ମସିହାରେ ବାବୁଲି ବାବୁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କରୋନା ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବୁ, ଆଉ କଟକର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୁଁ ସୁଦୂର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ସେ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କିଛି ଗଠନମୂଳକ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ଆଗେଇବୁ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ କରଣ, ହଗୁ ହଗୁ ମରଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି କିଣିବେ ହାତୀ, ସୁଜିଲେ ସୁଜିବ ପୁଅର ନାତି, ସେ କଥା ବି ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାବା, ଆମ କରଣ ଜାତି ସବୁଠୁ ବଳବାନ, ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଡାଇଲଗ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, ଆମର ପୂଜା ଘରେ ବାପା ରଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲେଖନୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ବି ପାତ୍ରରେ ଧାନ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ତୋର ଅଜା ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲେଖନୀ, ଯେ ମୋର ଜୁଇଁ ବିଦ୍ୱାନ ହଉ।
ତାର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ୁ। ଆଉ ଏ ଧାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ଝିଅ ଜୁଇଁଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କେବେ ଯେମିତି ଅଭାବ ନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କରଣ ଜାତି ସବୁଠୁ ବଳବାନ, କେବେ ବି ଆମେ ହାରିବାନି। କରଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ରାଜନୀତିରେ କରଣ ପ୍ରଥମ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସବୁ କରଣ। ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କରଣ, ଧର୍ମରେ ଦେଖିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ କରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କରଣ, କଳାକାର ଦେଖିବେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କରଣ, ଆଉ ଆମର କଳାକାର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି କରଣ ସବୁଠେ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଆମର ଶାସନକୁ ଚଳିବାକୁ ରାଜପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ, ଯାହାକୁ ପରାମର୍ଶଦାତା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ରାଜ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରହିଲା, ଗାଁ ଚଳିବ କେମିତି, ଗାଁରେ ଠାକୁର ସେବା କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁ ସକାଶେ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଦେଖେ ସେଠି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜାତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ପପୁଲେସନ୍ ଆମର ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକତା ଦରକାର। ଏକତା ନହେଲେ ଆପଣ ମୁଠା ଟାଣ ନ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଚଳ, କାହା ଭିତରେ କିଛି ମାନ ଅଭିମାନ ରାଗର ସବୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ। କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ନାଁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ କରଣ ଏବଂ ମହାମଞ୍ଚ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଏକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଏକତାଟା ବୋଧ ହୁଏ ଆମେମାନେ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା କରଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଂ ଭାବ ଥାଏ। ସେ ଅହଂ ଭାବଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅହଂ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କରଣ ଜାତିରେ ଯେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଜଣକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ନେଇ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବାବୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଜଣ ଜଣକୁ ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସେ କେବଳ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ନଥିଲେ, ସେ ମୋର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବା ମୁଁ ନିଜର ନାମ କମେଇଛି କେବଳ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ ଲେଖିଦିଏ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ରାତିବାରଟା ତ ଇଗ୍ନୋର କରିଯିବ। ତବେ ଇଗ୍ନୋର କରିଯିବ, କାରଣ ଯିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼େ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାହାଚରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହରେଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହରେଇବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିପ୍ତ ରହିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଚାଟିଂରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ ବା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ 2018 ମସିହା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଲେଖନୀ ପୂଜା ହେଇଥିଲା କଟକର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ।
ତେଣୁ 2098 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି এই ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିନେ। ଯାହା ବି ମୁଁ ବାବୁଲ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହେବା, ଯାହା ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କହିଥିଲେ সেই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ଯାଇ କରୋନା ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର ନାମ ରଖିବା। କିଛି ନହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆମର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାଇ ଯିଏକି ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ 2 ମିନିଟ୍ କିଛି ମନର କଥା ଶୁଣିବା। सर्वप्रथमे जगतरनाथ जगन्नाथ कोटी ओडियार मौड़मणि श्री जगन्नाथ चरण तले कोटी कोटी नमस्कार। आज मत कहले जे मो जहाँ पूर्वाव्यक्त मान कहते जे आज अष्टम सौरक्षेत्र जन्म नहीं मार गर्भर आसी जिते 8टी वर्ष बीती जाए बर्तमान किशोर अवस्था कहले अत्युक्ति हम ना। से किशोर अवस्था भी कौन पाइपर आम ताकू युव से जमी युवक हम युव यौवन नब शक्त हम सशक्त मुई कार्य कर आम निश्चित भाव दृष्टि देवा। आउ गोटे कथा हूँ आपण मैंने जानी नी जी जमक पाखे रखी सारा पृथ्वीर स्थावर जंगम कीटर पतंग जहाँ से पाप पुण्य को तोलिबार कार्य करिताए से होउछन्ति चित्रगुप्त। जे न्याय देइताए से होउछन्ति चित्रगुप्त। तार दायद आमे से दायद होउछि एई करण से गंगा वंश हो से आमकर जजाति के वंश जजाति के राजा हो 447 मसीहारू 526 मसीहा बीसी भितर जो राजनीति करते राजनीति भितर आमको दि जाइला प्रशासन आमको दी जाइला रेकर्ड को रक्षा करने एवं संरक्षित नथिपत्र संरक्षक आम थे एवं आम थे सुधा आपण मैंने सब जानी ता भर आसला करण शब्द करणी करण लेखनी निश्रुत होती मनीष आम करण हो जाए जहाँकि करण आज सबकि हर जाइए केवल बंची रही करण गोटे स्वाभिमान जहाँ रक्त रेणु प्रति क्षणता रेणु रेणु केवल रही स्वाभिमानतर प्रतीक से आज आमको हर बसी केवल खाली आम एकता नहीं। मुझे गोटे खाली सजेसन देवी आम कर्मकर्ता को आपण प्रत्येक जिला हाँ मुझे बर्तमान घोषणा करुच्ची गंजाम जिले में आमर पूर्वर आम करोना समाज करूँ सेटा गोटे सुप्त अवस्था रही आमर भी से घर अच्छी मु कथबार्ता से कर्मकर्ता मान से संस्था को आपण मेयर्स करदेवी से बहुत मेम्बर अच्छा इवेन आप जापर आश्चर्य में कालिफर्निया लोक जड़े थे करण से अनुदान देते जार अनुदान आम से घर या तेणु से एकता रहा दरकार आम मन भर गर्व अहंकार भितर केते दिन काली सकाल गर्व अहंकार चलो खीत मरु तेज पेमई पंच महाभूतर यही शरीरटा श्मशान मुठे पाउस हो कौ गर्व ने कौ आत्मगर्व करेंगे से कौ सोलेबे से बसती आप चित्रगुप्त से आम प्रश्न उत्तर कौन देवी स्वर्णतंत्र दिवस आम एक अभिनव प्रयास आरंभ करूँ करण रत्न प्रतिवर्ष यही प्रतिष्ठा दिवस रे जाति को नहीं विभिन्न काटक जो माने जाति पे किसी करी जाति को नहीं जो माने गर्व करी जो माने कांदुचंती से मानक उद्देश्य रे प्रतिवर्ष कर्ण रत्न उपाधि
କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କୁ 8ମ ଷୋଳପତ୍ର ଦିବସରେ କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ କରଣ ରତ୍ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଉଛି। କରଣ ସମାଜର ଏକତା, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଅବଦାନ, ନିଷ୍ଠା, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନିର୍ଲୋଭ ସେବାକୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ମରଣ କରି କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମିତାଲି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗୌରବ ଭାଇ, ଅପୂର୍ବ ଭାଇ, ଅଲେଖ ଭାଇ, ଅନିଲ ମହାନ୍ତି, ବେମକେଶ ଭାଇ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣରତ୍ନର ମାନପତ୍ର ଦେବା। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମିତାଲିକି ଏହି କର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି କର ଟିକେ ଇଏ କଛୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାନ ଭଉଣୀ ମିତାଲିକି ତା ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଦେଖେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଅମର ରହେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କର୍ଣ୍ଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଦୂର ଯାଜପୁରରୁ ସାନ ଭାଇ ନରହରି ମହାନ୍ତି। ନରହରି ମହାନ୍ତି, ୱେଲକମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବୁଲି ଭାଇ ତ କେବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆସିକି ଦେଖିଲି ଚେୟାର ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି, ମୁଁ ବି ଅଧିକା ମେମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଟା ବି ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚେୟାର ଅନୁସାରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମାଗମ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସ୍ମାରକ ଭାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ, ତାକୁ ବିଜୟ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଳନ୍ତୁ, କିଛି ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତୁନି। ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଆମର ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ସାନ ଭଉଣୀ ନିରୁପମା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଭାଇ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଏମିତି ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତୁ ନା ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଆମ କରଣ ମହାମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଠିଆ ହେବି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହୁଛେ ଏଠି କିଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ କରଣ ମହାମଞ୍ଚରେ ଆଜି ସୌନକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି এই କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମର କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ହଉ କିମ୍ବା କେମିତି ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ଖୋଜିବେ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବି। ଆଉ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 5 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆମରି ଭାଇ ଆଉ ଆମରି ଭଉଣୀ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, କାହାର ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ, ସେ ଥାନା ପୁଲିସ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କହିବି, ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ମହାମଞ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଦରକାର, ଆପଣାପନ ଦରକାର। ଆମେ କହିବା ଆଜି ସୌନକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଅଛି, କିଏ ଯାଉଛି? ବଢ଼ିବନି, ଛିଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ମିଟିଂ ଡକାଯାଉ, ତାହା ଅଫଲାଇନ୍ ନ ହେଇକି ଅନଲାଇନ୍ ନ ହେଇକି ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ। 15 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେଏମ୍ର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ କାମରେ 100% ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଉ ଗୋଟେ କମିଟି। କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଏଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ କମି ଯିବାରୁ ଆମକୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବାବୁଲି ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଉ। ଆଉ ରାତି 8ଟାରେ 7ଟାରେ ଆଉ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ନ ରହୁ, ଅଫଲାଇନ୍ ମିଟିଂ କରାଯାଉ। ଆଉ ତାକୁ କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମିଟିଂ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରଣ ମାନେ ଆଜି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଚିଫ୍ ଶାରଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିବି ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ମାନେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଏ ସଂସ୍ଥାର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦରକାର ହେବ ବା କୌଣସି ଲିଗାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କରଣ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ମିଟିଂରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଜେନେରେସନ୍ କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବଢ଼ିବ ସଂସ୍ଥାଟା। ନହେଲେ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ମେମ୍ବରସିପ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ଆମେ କେମିତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗଉଛେ। ତେଣୁ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟିକେ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା। ଆମେ ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର 50, 100 ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଫିଜ୍ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ସେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଫିଜ୍ଟା ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେବା
ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମେସେଜ କରିବା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଫିସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ସଂସ୍ଥାଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ଅଲଗା ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯାହା ଅଛି ବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାହାର କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ଆମେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ମେଡ଼ିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମେଡ଼ିଏସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଧର କାହା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ମେଡ଼ିଏସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିବା ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ମେଡ଼ିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା। ସେ ମେଡ଼ିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲିଗାଲି ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନିରୁପମ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ନିରୁପମ ବି ପ୍ରାୟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ସିଭିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଏସନ୍ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି 2 ମିନିଟ୍ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆମେ ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିବୁ, ତାଙ୍କ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମ କରଣ ସମାଜ ଆଗେଇବ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି କାମ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ମନୋଭାବ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ସାର କହିଲେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆଦାୟ କଲେ ଫଣ୍ଡଟା ଟିକେ ରହିବ, ଆଉ ଫଣ୍ଡ ନ ରହିଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ରଙ୍ଗରେ ହେଲା ଅର୍ଥ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ହେବ। ଯେଉଁ କଥାଟି ବି ଭଉଣୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡସର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଞ୍ଜରୀ ମହାନ୍ତି ଭଉଣୀକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ 2 ପଦ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚ କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ଏହା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ କେମିତି ଆଗେଇବା, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଯେ କେମିତି ଆଗେଇବା, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓରେ ଅଛି ରହିଛି। ଆମେ ସେଠି ଅର୍ଫାନେଜ୍ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ପାରୁ ସେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ଥକବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଫଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ମନ୍ଥଲି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଫଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ ଆମ ସାଥୀମାନଙ୍କର ବା ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ମୋତେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମିଶିଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମିଶିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବାବୁଲି ବାବୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯିଏକି ମୋତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ମୋ ଘର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1 ନମ୍ବରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିବା ଡେରି ହେଲା। ଏନିୱେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ମନାନ୍ତର ହେବନି। ଯଦି କାହାର ମତାନ୍ତର ବା ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ସେଇଟା that should be brought to the notice of the executive members. I don't know କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି, ମାନେ କେବଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦବୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଠି ଜଣାଯାଉ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ଆମରି ଘର ଭିତରେ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଉଜ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ
ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବେ। ଇଏ ଆମର ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଚାହେଁ ଇଏ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ସରି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲିପୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ପଳେଇଲ କେମିତି ଏପଟେ ପଳେଇଲ ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଭାଇ ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ এই 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ କରିବି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜାମିନକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଦାସ କଟକ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ବେଣୁଧର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମର୍ଥନ କରିବା ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାମ୍ବାଦିକ ବେଣୁଧର ଭାଇକି ସମର୍ଥନ କରିବା ସମର୍ଥିତ କରିବି ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ମିଟିଂ ସାରିବା ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ଏ ଧରାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ 34 ମିନିଟ୍ ତେଣୁ ଆଜି ଭାଇ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପୂରଣ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ କାନୁନଗୋକୁ ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କି ବନ୍ଦିନୀ ଅପାକୁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ନେଇକିରି ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଭାଇଙ୍କ ପଠ ପାଖରେ ଏ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ସଭାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ शुभेंद्र पट्टनायक जय जगन्नाथ आज करुणा एकता महामंच ओडिशा तार 8म स्वर्ण नक्षत्र दिवस पालन करने जाऊँगी इतिमध्य 8टी बसंत बीती जाइए 8टी फगुण को छुई जा प्रथम मंचासीन
ଯେ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାଉଛି ମଞ୍ଚେସିନା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ଦାସ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚର 15,000 ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଯାହାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଯେ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାମଞ୍ଚକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳିତ ହଉ କୁସୁମିତ ହଉ।